हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुचे आम यूट्यूब चैनल इमेजिंग ज्ञान ओडिया को। आसतु आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहीर एक गल्प जो गल्पर ना हूँ न्याय विचार। यही न्याय विचार गल्प को लिखिं लेखक सुनंद कर। तो चलतु यही गल्पटी को आरंभ करने पूर्व आमे यही लेखक सुनंद कर विषय किछि जानी नवा। तो कवि सुनंद कर कटक सहर में जन्म लाभ करते 1827 मसीह 1927 मसीह एवं बाग्मी विश्वनाथ द्वारा प्रतिष्ठित मासिक उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक मध्य से बाग्मी विश्वनाथ द्वारा प्रतिष्ठित एक मासिक पत्रिका जार ना थिला उत्कल साहित्य से पत्रिकार संपादक थिले। इंग्राजी दैनिक न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एवं दैनिक समाज रे किछि दिन से सांबादिक भाव में कार्य करथिले। केतोटी बंगला और इंग्राजी पुस्तक को से ओडिया रे अनुवाद करिसंती और से जणे कवि और गल्प लेखक मध्य। तो पिला माने एबे आमे एही गल्प को आरंभ करबा। आज को प्राय 500 वर्ष पूर्वर कथा। दिल्ली सिंहासन रे बसी सेतेबेले शासन करुतांती सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। निज साम्राज्य को सुदृढ़ रखिबा निमंते सुल्तान शासन कार्य लगे टाणुआ सुबेदार और न्याय विचार लगे अभिज्ञ काजी मानक नियुक्त करितांती। आज को प्राय 500 आगरू दिल्ली सिंहासन रे बसी सेतेबेले शासन करुतिले सुल्तान गियासुद्दीन बलबन बा सही समय रे गियासुद्दीन बलबन दिल्ली रे शासन करुथिले। निज साम्राज्य को सुदृढ़ रखिबा पई बा शक्तिशाली रखिबा निमंते सुल्तान शासन कार्य लगे से टाणुआ सुबेदार और न्याय विचार पई से अभिज्ञ काजी मानक नियुक्ति करुथिले। से निजर सैन्य बाहिनी रे शक्तिशाली एवं टाणुआ सैन्य मान को रखुथिले एवं न्याय विचार करबा पई से माने अभिज्ञ बा ज्ञानी काजी मानक से रखुथिले। धनु तीर धरी लाख बिंदिबारे गियासुद्दीन थाए बहुत शौक। यही राजा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन से लाख बिंदिबारे बा तीर मारिबारे तांकर शौक बेसी थाए। राजकार्य टिके अवसर मिलिले से हुए तो शिकार करने को जाती नचेत उआस भितर थी लाख बिंदारे मातंती। से कौन करते से राजकार्य किछि समय तांको अवसर मिली जाए बा खाली समय मिली जाए सेतेबेले से शिकार करने को जाती नहेले से निज प्रसाद विषय प्रसाद भितरे बा निज राजमहल भितरे से कौन करते लाख पिंधवा को लगुले। दिल्ली सहरर शेष सीमार गोटे भंगा कुड़िया निजर 7 वर्षर पुआ को धरी स्त्री लोकटे रोहुए। सही दिल्ली सहरर शेष सीमार गोटे छोट कुड़िया बा भंगा कुड़िया निजर 7 वर्षर पुआ को धरी जड़े स्त्री लोकटे रोला। सही स्त्रीर ना थिला जानकी बाई। से थिला खूब गरीब। भिक्षावृत्ति करी से तार शिशुपुत्रटी सहित निजर पेट पोषुए। सही महिला जनक बा सही जानकी बाई भिक्षा मागे से निजर शिशुपुत्रटीर पेट पोषुए और निज पेट पोषुए। दिने सकालू जानकी पुअटी को धरी बाहरिला भिक्षा मागिबा पई। सुल्तान को प्रसाद पछपटे थिबा गोटे संकीर्ण रास्तार से जाउतबा बेले हठात उल्का बेगरे गोटे तीर आसी पिलाटीर तंटीरे फुटीगला। पिलाटी तले पड़ जाई चित्कार करने को लगिला। दिने कौन होइछि सकालू सकालू जानकी निज संतानटी को धरी भिक्षा पाई बाहरी थिला। सुल्तान को प्रासाद पछपटे बा सही राजउआसर पछपटे गोटे संकीर्ण रास्ता बा अणओसारिया रास्ताटीए थिला।
ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ତୀର ଆସି ସେହି 7 ବର୍ଷର ପିଲାଟିର ତଣ୍ଟିରେ ବାଜିଗଲା। ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଛଟପଟ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜାନକୀ ବାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୁକୁ ଫୁଟାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିର ଜୀବନ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖୋଦ୍ ସୁଲତାନଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ତୀରଟି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସୁଲତାନ ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବସି ଲାଖବିନ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବା ଜାନକୀ ବାଇ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସୁଲତାନ ନିଜର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବା ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବସି ସେ ଲାଖବିନ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ତାର ଅଲିଗଲ ପୁତ୍ରଟିର ଆଜି ଜୀବନ ଗଲା। ବିନା ଦୋଷରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା। ଜାନକୀ ନିଜର ମୃତ ଶିଶୁଟିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ସିଧା ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କାଜୀଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଜାନକୀ ବାଇ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ନିଜ ମୃତ ଶିଶୁଟିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲା ସେହି କାଜୀଙ୍କର ଦରବାରରେ। କାଜୀ ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେହି ସମୟରେ କାଜୀମାନେ ନିଜ ଦରବାରକେ ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ଦରବାର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖି ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶିଶୁଟି ଧରି ସେହି ଦରବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହା ଦେଖି କାଜୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା। ଜାନକୀ ନିଜର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ କାଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଚଟାଣରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହିଲା, ଧର୍ମାବତା, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟା ନାରୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ସେହି ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କାଜୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ତ ଜାନକୀ ବାଇ କହୁଛି ନିଜର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ସେହି କାଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ଧର୍ମାବତା, ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାରୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ମୁଁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷେ ଏବଂ ଏହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜନଗର ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପୁତ୍ର ସହିତ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିନା ଦୋଷରେ କେହି ଜଣେ ତୀର ମାରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତ ସେହି ଜାନକୀ ବାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜନଗର ବା ରାଜପ୍ରାସାଦର ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିନା ଦୋଷରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ତୀର ମାରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେ କହୁଛି, ମୋର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଜୀ ପଚାରିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି କୁହ। ଜାନକୀ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତାର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କାଜୀ ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରିଛି କୁହ। ତ ଜାନକୀ କହୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେହି ଦୋଷୀର ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କାଜୀ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ତ କାଜୀ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି
ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅ ମା। ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କୁହ, କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାଜୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାଙ୍କ କେବଳ ସେହି ଅପରାଧୀଟିର ନାଁ ମୋତେ କୁହ ବୋଲି ସେଇ କାଜୀ ଜଣକ କହିଲେ। ଜାନକୀ କହିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ନିଜେ। ତ ଜାନକୀ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ରାଜା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୋଷୀ। ଅଦାଲତରେ ଲୋକ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଅଦାଲତରେ ଅନେକ ଲୋକ ବା ବହୁତ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବା